اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ماضی کے خوبصورت ترین شہر لکھنؤ، جس کی انتہائی دل فریب اور گرا قدر تہذیب کے بارے میں کسی نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ اس تہذیب کی تخلیق میں یہاں کے جو حکمراں تھے، رئیس لوگ تھے، عمرہ تھے، یہاں کے غریب اور امیر تھے، یہاں کے پڑھے لکھے لوگ، عالم و جاہل، یہاں ہر مذہب کے لوگ، ہندو مسلمان، شاعر صوفی اور سادھو اور گاؤں کے لوگ اور آس پاس کے قصبوں کے لوگ، یہاں کے تاجر، یہاں کے فقیر سپاہی اور شہری، عورت مرد، سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک دنیا سے نرالی اور بے پناہ پرکشش تہذیب کی بنیاد ڈالی، جس تہذیب نے دنیا کو یہ دکھایا کہ یہاں ہر چیز زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مقام پر ایک بالکل الگ انداز پایا جاتا ہے، جس میں لباس ہو، چاہے بات چیت کرنے کا طریقہ ہو، میل جول کا طریقہ ہو، ایک دوسرے سے ملنے جلنے، آپس میں تعلقات رکھنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے میں، اور یہ کہ کھانے پینے تک میں ہر چیز میں ایک بالکل ہی الگ انداز تھا جو دنیا کی کسی اور تہذیب میں نہیں پایا جاتا۔ یہی دنیا کو دو پلی ٹوپیاں دیکھنے کو ملی، شربتی انگرکھے، چوڑی دار پائجاموں، بڑے بڑے ریشمی رومال، ململ اور ریشم کے کڑھے ہوئے کرتے دیکھنے کو ملے، سلم ستاروں کی رضائیاں یہی بنتی تھیں، مخمل کے لحاف اور چاندی کے بکلسدار سنہری اور مقیشی زرد زرد مخملی جوتوں سے روشناس کرایا گیا، اور یہاں کے کھانوں میں پلاؤ، متنجن، مظافر، شیرمال، کلچے، پراٹھے، کباب، قورمہ اور بالائی اور طرح طرح کے لذیذ ترین کھانوں کے ذائقے یہاں سے فراہم کیے گئے۔ روز روز نئے نئے انداز کے کھانے وغیرہ اور انداز، طرح طرح کی صنعتوں میں طرح طرح کے ایجادات ہوئی۔ بات چیت کرنے میں السلام علیکم کے بجائے آداب و تسلیمات اور بندگی اور مجراس کرنے کا چلن رائج کیا گیا۔ یہاں اردو زبان کو بے پناہ صحت دی گئی اور شاندار حویلیوں کے اندر رنگینی، لطافت و نزاکت کی چہل پہل، اور نوکرانیوں اور لونڈیوں، باندیوں، ماماؤں، اصیلوں، مغلانیوں، اناؤں، دداؤں، کھانا کھلانے والیوں اور استانیوں، کہانی کہنے والیوں اور بہت سی دوسری خدمت کرنے والی عورتوں کی سرپرستی کی، اور ان کو طرح طرح کے ناموں سے اور القاب سے آراستہ کیا گیا۔ اور چاہے محل ہو یا محل سرا ہو، یہاں پر طرح طرح کے جو عہدیدار تھے، خدمتگار تھے، رکابدار تھے، فراش تھے، سپاہی تھے، مصاحب تھے، اور ساتھ ہی ساتھ داستان کہنے والے تھے، کہانی کہنے والے تھے، منشی تھے، ذمہ دار تھے، کارندوں کی پرورش کی گئی، اور سیر و تفریح اور ہنسی مذاق کے طرح طرح کے انتظامات کیے گئے، پتنگ بازی، مرغ بازی، بٹیر بازی، جانوروں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے کھیل ایجاد ہوئے، جس میں مینڈے اور دوسرے وحشی جانور بھی لڑائے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ زندگی کے تمام پہلو میں ایک خوبصورت انداز پیدا کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تہذیب خوب پھلی پھولی بڑھی اور پھر دھیرے دھیرے زوال پذیر ہوتے ہوتے ختم ہوئی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ کے جو باشندے ہیں وہ اپنی پرانی باتوں کو یاد کر کے افسردہ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہو گئے کہ اب نہ وہ انداز رہا ہے اور نہ ہی وہ طور طریقے رہے۔ اسی کوشش میں بہت سے لوگ ہر سال طرح طرح کے میلے آرگنائز کرتے ہیں، جس میں لکھنؤ کی جو ایک شکل ہے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں صنعت کدہ نام کی جو ایک آرگنائزیشن ہے وہ ہر سال لکھنؤ کی سفید بارہ دری میں ایک
ایک میلہ لگایا جاتا ہے، ایک نمائش کی جاتی ہے جس میں لکھنؤ کے صنعت کاروں اور لکھنؤ کے کاریگروں، لکھنؤ کے کھانے، لکھنؤ کے لباس، لکھنؤ کے بات چیت، شعر و شاعری، ادب، موسیقی وغیرہ کے پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ ایک طریقے سے لکھنؤ کی پرانی یادوں کو تازہ کر کے ان کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اس ویڈیو میں یہی کچھ دکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنؤ کی پرانے دور کی یا شاہی دور کہہ لیجئے، اس کی ایک جھلک ایک چھوٹے سے مضمون کے ذریعے بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ خوبصورت لوگ خوبصورت لکھنؤ کو تلاش کرتے ہوئے۔ لکھنؤ کا شاہی زمانہ۔ شاہی زمانہ کچھ اسی لحاظ سے قابل قدر نہ تھا۔ اس کے دور میں غلے کی ارزانی، بارش کی فراوانی، پیداوار کی کثرت اور شاہی فیاضیوں سے لوگ خوشحال اور فارغ البال تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے اگر خیال کیجئے تو روزمرہ کی فوجداریاں اور بانکوں کی تیغ زنی، شہزوروں کی ڈاکہ زنی، مار پیٹ، دھینگا مشتی، نوچ کھسوٹ، ذرا ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہانا، چوریاں، ڈاکہ زنی، چھاپے مارنا، گرہ کاٹ لینا، گھر لوٹ لینا، دن دہاڑے لپا ڈگی، یہ سب خرابیاں ایسی تھی جس کا ذکر سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے۔ مگر محکمہ عدالت کی بدعنوانیوں، مقدمے کی سماعت نہ ہونا، سفارشوں کا لحاظ کرنا، پولیس کی بے وقتی اور سونے میں سہاگا تھی۔ گلباز خان شاہی چور، جو ہمیشہ اپنی بدکرداریوں سے جیل خانے میں رہا کرتا تھا، اور آخر کو اس کی شناخت کے لیے شاہی حکم سے اس کے دونوں گال پیسے سے لال کر کے داغ دیا گئے تھے، مگر اللہ رہے چوری اور سینہ زوری ایسی دھاک بندھی ہوئی تھی کہ جس مہاجن سے کہلا بھیجا کہ ہم کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے، اس نے ہاتھ باندھ کر روپیہ حاضر کر دیا، اور جو کچھ چی چپڑ کی، پہلو بدلے، ناک بھون چڑھائی، 2 دن کی مہلت مانگی، روپیہ تو اس وقت تیار نہیں ہے، کل منیب جی آلیں تو لے لینا، آج جنم اشٹمی ہے، 2 4 ہنڈیاں سکارنا ہے، ابھی انت 14 تک تو ہم روپیہ نہیں دے سکتے، بڑے لالا تیرت گئے ہیں، تو سمجھ لیے کہ شاہ جی کی شامت آ گئی، بیٹھے بٹھائے عذاب مول لے لیا، رات کو دندناتے ہوئے آدم کے، نہ کہیں پولیس ہے نہ روند ہے، شاہ جی کے ہاتھ پاؤں کھٹیا سے باندھ دیے اور کرولی چھاتی پر رکھ دیا، اور گڑی ہوئی دھن دولت پوچھ پوچھ کر کھود کھود کر باندھ لی اور چمپت ہو گئے۔ مزے ہونے لگے، کچھ یار دوستوں میں بانٹی، کچھ محلے کے غریب غربا کو دی، کنیا کی شادی کرا دی، اگرچہ حرام کی کمائی تھی لیکن اس کا مصرف نیک کاموں میں ہوا۔ گلباز کو لوگ میر صاحب کہتے تھے، محلے بھر کے لوگ ان سے خوش، جس محلے میں یہ رہے کبھی کسی پنساری کے یہاں بھی ایک جھاڑو کی چوری نہ ہوئی تھی۔ اپنے کمال میں ایسے فرد تھے کہ 4 منزلے پر چشم زدن میں چڑھ جانا اور ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میر صاحب سے ان کے دوست نے پوچھا کہ آج تو تمہارا کسی بہادر سے بھی سامنا ہوا ہے؟ کہنے لگے، جان ایسی بری ہے کہ تلوار کی آنچ کے سامنے لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے سورما وقت آنے پر دبک جاتے ہیں، لیکن ایک بارے میں ہم ایک عورت ذات کی بہادری کا ذکر نہ کرنا حق پوشی سمجھتے ہیں، جس نے ہم ایسے 10 بہادروں کو زیر کر لیا تھا۔ بتاتے ہیں کہ محمد علی شاہ کا زمانہ تھا، ہمارا آغاز شباب، اور ہمارے ساتھ 10 شاگرد پیشہ ور جسدار، سورما سپہ گری کے فن میں ہوشیار۔ اس وقت ہماری نگہ میں آدمی کے وقت ایک مچھر سے زیادہ نہ تھی۔ ایک روز خبر ملی کہ درگاہ کے قریب حکیم سید علی کے مکان میں دہلی کی ایک بیگم بہت مالدار آئی ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنے دستور کے موافق اپنے ایک شاگرد سے کہلا بھیجا، اگر لکھنؤ میں رہنا ہے تو ہمارا حق پہلے دے دو۔ بیگم صاحبہ نے کہا، میر صاحب کی شہرت میں پہلے سن چکی ہوں، اور 2,000 روپیہ ان کی نظر کرنے کو رکھا ہے، مگر تم کو نہ دوں گی، تم انہیں بھیج دو۔ بیگم صاحب نے تو در حقیقت یہ بات سچے دل سے کہی تھی، مگر چور کا دل کتنا ہوتا ہے، ہمارے شاگرد کو اس دال میں کچھ کالا معلوم ہوا۔ 8 روز ٹال کر ہم 10 آدمی مسلح ہو کر بیگم صاحبہ کے مکان پر پہنچے۔ ایک شاگرد نے کہا، آپ لوگوں کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا کر جو کچھ پونجی ہے سمیٹ لاتا ہوں۔ رات کے 2 بجے ہوں گے کہ یہ مکان کی دیوار پر چڑھ کر درانہ کود پڑے۔
इत्तेफाक से बेगम साहिबा इस वक्त रफ़ा हाजत की ज़रूरत से उठी थी। दर्दाना लौंडी एक हाथ में शमा और दूसरे हाथ में लोटा लिए हुए साथ थी। धमाके की आवाज़ सुनकर जो लौंडी ने आदमी को देखा, तो वो उई माँ कह के बेहोश हो गई। बेगम साहबा ने लोटा पकड़ लिया। बेगम साहबा के घर भर में मर्द का नाम न था। मामाएं असीलें अपने अपने कोने में दुबक रहीं, लेकिन बेगम साहब ने निहायत इस्तक़लाल से कहा, कौन है? हमारे शागिर्द ने जवाब दिया, हम हैं। कहा, क्यों कज़ा ने घेरा है? जा सीधा पलट जा। इसने कहा, सीधी तरह अपना ज़ेवर उतार कर रख दो और रुपये का संदूकचा हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी कज़ा फड़फड़ा रही है। बेगम साहब ने कहा, अच्छा तो अपना वार कर, हमारे दम में जब तक दम है एक पैसा ना दूंगी। शागिर्द ने पहले तो धमकाया, तलवार मियान से खींचकर उठाई, मगर ये भी फुकैत निकली और पैतरा बदलकर डट गई और कहा, हाँ देखूं तो सही, तू कैसा तलवरिया है। इसने एक हाथ भरपूर मारा, बेगम ने लोटे पर रोक लिया। उसी तरह इसने कई हाथ मारे, बेगम साहब सब खाली दे गई। इतनी देर में फुर्ती से बेगम ने अपना रेशमी रुमाल जो गले में बंधा था खोला, एक मोटा पैसा इजारबंद से खोल कर इसके कोने में बांधा, खूब बल दिए और वही रुमाल उसकी गर्दन पर खींच मारा, जिसकी चोट से ये गश खाकर गिर पड़ा। जब इसको बहुत देर हो गई, तो हम में से दूसरा आदमी कूद गया। इसने जो अपने साथी को मरा हुआ पाया, तो निहायत गुस्से में बेगम पर तलवार के कई हाथ लगाए, मगर वो भी ऐसी माहिर फन थी कि सब हाथ लोटे पर रोके, और जब अपनी बारी आई तो घुमाकर वही रुमाल मारा कि वो भी गश खाकर गिर पड़ा। यके बाद दीगरे हमारे सब आदमी काम आ गए, तो घबराकर हम खुद कूदे। मकान को गंज शहीदा देखकर हमारी आंखों में खून उतर आया और बेगम पर बहुत खशमनाक हालत में हमने हमला करना चाहा। उसने कहा, मीर साहब तुम एक नामी उस्ताद हो, मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहती और ना इसमें मेरा रत्ती भर कसूर था। मैंने तुम्हारे लिए 2000 रुपया अलग रखा था, लेकिन तुम्हारे शागिर्द की हिमाकत से ये नौबत पहुंची। हमने कहा, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। मेरे कुव्वत बाजू 9 बहादुर सिपाही तूने मार डाले। अब इसके बाद जिंदगी का कुछ मजा नहीं, और बहादुर के हाथ से मरना मैं अपने लिए बेहतर समझता हूँ। मैं औरत पर क्या हाथ उठाऊं, तू ही पहल कर। बेगम ने कहा, मेरी मीर साहब तुम खातिर जमा रखो, ये सब जिंदा हैं, मरे नहीं है। इनको अभी अच्छा किए देते हूँ, लेकिन इस शर्त से कि ये सब नंगे सर और नंगे पांव मेरे घर से जाएंगे और सुबह को अपना जूता और टोपी लेने आए। मैंने तौअन अकरहन इस शर्त को मंजूर कर लिया। उसने हर एक की गर्दन आहिस्ता से हिलाई। वो होशियार होकर उठ बैठा। जब इस तरीके अमल से सब अच्छे हो गए, तो मैंने कहा, जिस तरह तुमने इन सबको बेहोश किया है, ऐसा ही एक हाथ मुझ पर भी मारो। इसने मेरे लिहाज की वजह से बहुत पसोपेश किया। जब मेरा इसरार बढ़ गया, तो वो रुमाल मुझको भी रसीद किया। मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त मेरी गर्दन बेगम ने हिलाई, मैं अच्छा हो गया। जब हम सब जाने लगे, तो उसने 2000 रुपया हमारी नजर किया। हमने कहा, अब हम रुपया नहीं ले सकते और ना तुम्हारे यहाँ आज से कोई आएगा। तुम चैन से पांव फैलाकर सोया करो। जहां पर इसने पैसा मारा था, उस दिन से आज तक वहां दर्द होता है। हमने तो इस औरत के मुकाबले में किसी मर्द को भी नहीं पाया। यह हाल तो चोरी और सीना जोरी का था। चौक में रोज दो एक से बात बात पर तलवार चल जाती थी। हर एक बाकी के पास दो तलवारें होती थी, एक हाथ में, एक पर तले में। जरा सी चश्मक पर खचाखच और शपाशप चलने लगी। इन सब बातों पर भी लोग शाही ज़माने के मोहतरिफ नजर आते हैं। तो आखिर वो कौन सी बात थी जिससे उस जमाने की इस कदर इज्जत है? बात यह है कि शाज और नादिरी वाकया तो हर जमाने में हुआ करते हैं, लेकिन आम तौर पर शाही जमाने की सोसाइटी पर नजर दौड़ाई जाए और अगले लोगों की तर्ज माशरत पर गौर किया जाए, तो कह सकते हैं कि उस जमाने और इस जमाने के लोगों में जमीन आसमान का फर्क था। उस वक्त के लोग अपनी तन परवरी और उम्दा अच्छी पोशाक और दौलतमंदी को इंतहाई इमारत समझते थे, और उस जमाने के लोग अपनी दौलत को कोहना परवरी और नेक नामी की गरज से सर्फ करने को रियासत समझते थे। वजादारी को अपना जौहर समझते थे। ये बात तयशुदा है कि सल्तनत कैसी ही आदिल और मुनसिफ मिजाज, नेक दिल और रहीम क्यों ना हो, लेकिन अगर रैयत का तर्ज माशरत खराब है, तो सल्तनत को कानून की गिल
उसी रुख पर फेरना पड़ती है। अगर सल्तनत के अफ़ाल नाशाइस्ता, कानून नाकाबिल अमल हैं, मगर रैयत का तर्ज माशरत उम्दा और शरीफाना है, तो सल्तनत को वही रंग इख्तियार करना होगा। ये कानून कुदरत है कि जैसा तर्ज माशरत मजमूअन लोगों का होता है, उसी की मुनासिब हाल गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ता है। तमाम दुनिया की मखलूक़ात पर एक कानून नाफिज नहीं हो सकता। शाही कानून का सुबुक और बराए नाम नफाज होना इस बात की दलील है कि लोग आम तरीक पर शरीफ, नेक चलन, ईमानदार और खुश अखलाक थे। गल्ला अर्जा था, शहर में खून बरसता था, रुपए पैसे की तरफ से लोगों को बेफिक्री थी, लिबास, पोशाक और खाने पीने में बहुत तकल्लुफात ना थे। चोर उचक्के बदमाश भी अपनी कमाई नेक काम में सर्फ करते थे। बन्नी जान तवाइफ ने 50,000 रुपया खर्च करके चौक में इमाम बाड़ा बनवाया था, जो आज तक मौजूद है। अब्बासी जान, गौहर जान के इमाम बाड़े देखकर लोगों को ये गुमान होता है कि उनकी सारी कमाइयां शहर की आबादी बरकरार रखने के लिए सर्फ होती थी। दिल्ली के एक बुजुर्ग उम्दतुल मुल्क इस्लाम खां मुशद्दी वजीर शाहजहां के पड़ोसी सैयद हैदर हुसैन साहब इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। तखमीनन 80-90 बरस का सिन शरीफ है। आप बुरहान अली खां जलावत जंग के नवासे हैं। कदीम मकान नील के कटरे में था। वाजिद अली शाह आखिरी शाह अवध के आगाज हुकूमत में 20 रुपए की किराए की बैलगाड़ी करके 15 रोज में लखनऊ आए। फरमाते हैं कि उस वक्त के लखनऊ का क्या पूछना, शहर रश की जन्नत बना हुआ था। लखनऊ भर में कहीं सड़क का नाम नहीं, दो तरफा सर बफलक इमारतें, आलीशान मकानात, पतली पतली गलियों में दो तरफा दुकानें, मीना बाजार, चीनी बाजार तक दुकानों में हर तरह के ताजीर पेशा जा बजा नाच रंग के जलसे हो रहे थे। कैसरबाग की बुर्जियों पर सुनहरी कलश चढ़ाए जाते थे। लोग उम्मन बाइखलाक और तमीजदार थे। इसी तरह और लखनऊ की शाही जमाने देखने वाले बुड्ढे कदीम तर्ज माशरत का जिक्र करके आठ आठ आंसू रोते हैं और कहते हैं कि शाही जमाना एक ख्वाब था, जिसका समा आंखों में अब तक बंधा हुआ है। आह, क्या क्या लोग थे! शाही अमले में शुरफा एहलकार थे। किसी नीच कौम को सरकारी मुलाजमत का ओहदा नहीं मिलता था। एक कमाता था, 10 खाते थे। अनाज सस्ता था। गरीब से गरीब आदमी को यहाँ दो चार मेहमान बने रहते थे। जरा जरा सी बात पर नाशनासी ना होती थी, यानी एक दूसरे से रूठते नहीं थे, फिर पहचानते नहीं थे। सरकार दरबार में लोग जाते हुए हिचकिचाते थे। बड़े बड़े मामले आपस में फैसला हो जाते थे। इस कदर खुदगर्जी का बाजार गर्म ना था। अगले वजादारों में पंडित दिलाराम कश्मीरी शाही में बांगरमऊ के चकलादार थे। मिजाज में खैर थी। एक बारदरी अपने नाम से बनवाई, वसत और खूबसूरती में इसके साथ की एक न थी। इसको तमाम शहर की हाजत रवाई के वास्ते वक्फ कर दिया था। ब्याह शादी या किसी तकरीब या गनीम की मजलिस के लिए जिसको जरूरत हुई इत्तला कर दी, और साहब खान ने दरी, चांदनी, नमगीरी, कनात, झाड़, कबल, मर्दंगी, दीवारगीरियां, दंगल कालीन से आरास्ता कर दिया। ज्यादा जरूरत हुई तो देगे और खान पोश वगैरह भी मौजूद। यह सब सामान बारादरी के कोठे पर मुस्तैद रहता था। इसी तरह तमाम अम्माल सरकार की फयाजी और सखावत का हाल था। बादशाह से लेकर फकीर तक खुश नियत, मुखैर और नेकी की तरफ रागिब थे। शोधे साल भर भीख मांग कर जो रुपया जमा करते, वो योम आशूरा सैयद शोधा की मजलिस में लुटा देते। महाराजा टिकैत राय ने जिस कदर दौलत कमाई, मैं तनख्वाह के सब तालाब, कुएं और मस्जिदें और मंदिरों की तामीर में सर्फ कर दी। आप हमेशा सादा लिबास और सादा बजा से बसर करते थे। शाही जमाने के जो लोग अब तक याद कर रहे हैं, वो महज अगले लोगों के इखलाक, तवाज़ो, बुर्दबारी, नेक चलनी, वज़ादारी और मुल्क की मजमूई हालत और शरीफाना बर्ताव का मातम करते हैं। और ये तो उस वक़्त तक रोना रहेगा जब तक हम अपनी हालत को ना बदलेंगे। दर हकीकत ये हमारी बदअखलाकियों का रोना है।